नमस्कार दर्शक बंधु आमे माने धर्मशास्त्र अध्ययन करने समय बेले बेले केते गुडी विषय वस्तु मध्य आम प्रवेश करू करू आम मन में अनेक शंका उत्पन्न हुए, अनेक प्रश्न उत्पन्न हुए, विभिन्न प्रकार द्वंद्वात्मक एक एक कथा एक एक विषय वस्तु आम दृष्टिगोचर को आसे आम व्यतिव्यस्त हो जाऊ उत्तर खोजु। आम विषय रही गरुड़ सर्पंक शत्रुता पछरे दायी किए कद्रु ना विनता। आम जो चारिजण विद्वान अच्छा मुझे परिचय कर दूची तापर आम विषय वस्तु आरंभ करिया। मो दक्षिण पार्श्व बसचंती सुंदर कथा प्रवाचक प्रमोद नायक महोदय, तांका निकटे बसचंती इंजीनियर सुभाष चंद्र कर महोदय, जी कि महायोगी अरविंद विचार और दर्शन रूप में गभीर प्रवेश रही सुंदर कथा से परिप्रकाश करती। से समस्ते कहे कद्रु होचंती ये शत्रुता पछरे दायी, मत रखिए कद्रु सपक्ष मत रखिए। मो बा पार्श्व बसचंती श्री बसंत कुमार महाराज, सुंदर सी पाला करती कथा प्रवाचक सी कहे प्रकृत ये शत्रुता पछरे होचंती विनता होचंती दायी। तांको निकट बसचंती डॉक्टर निरंजन साहू महोदय, ओडिया साहित्यिक, सुंदर प्रवक्ता, सुंदर आलोचक। सी मध्य युक्ति रखिए गरुड़ सर्पंक शत्रुता पछरे प्रकृत दायी जदि किए था सी होती विनता। प्रसंग में आसे कश्यप जो पत्नी थे कद्रु और विनता, ये दुई जन जो पत्नी। दिने कल घटना कद्रु उच्चेश्रवा अश्व को देखिले। उच्चेश्रवा अश्व होती श्वेतवर्ण, तांकर पुछ होती श्वेतवर्ण। सी मन मन विचार कले मु कलबल कौशल खर्च करी मु विनता को मोर दासी करी, कारण विनता कश्यप महामुनिंकर अति आदर पत्नी थिले। दिने सी विनता को कहले देवी ये जो अश्व आप देखुंत ये अश्वर पुछ देखो केमी दिया, तो सी कहीदे अश्वर पुछ देखा श्वेतवर्ण। कहले मु राजी नुह, काली सकाळे आमे उत्तर मेरु आड़ को जीवा, उच्चेश्रव अश्व को आमे दर्शन करिवा। यदि पुछटा श्वेतवर्ण होइतिबो तेबे ठीक अछि, यदि पुछटा कृष्णवर्ण होइतिबो तेबे तमे मोर दासी होइकि रहिबो। ये शर्त पड़ीगला, विनता शर्त राजी होइगले। एई राजीरु जा अनुसार उभय मध्य गले उच्चेश्रव अश्व को निकट, किंतु कद्रु षड़यंत्र कले, नागमान को रात्रि डाकिले। तो कद्रु होउछि नागमानकर माता, माँ आज्ञा देले समस्ते जाओ उच्चेश्रवा अश्वर पुच्छरे सब लटकी जीव, जेमिति सकाल सकाल आम देखा पुछटा कृष्णवर्ण होइछि। जो माने मो आदेश मानिबनी से सर्प माने जन्मजय यज्ञ सब पोड़ी पाउंस हो, ए प्रकार भय देखले, जद्वारा समस्त सर्प माने भयभीत होई माँ कद्रु को आदेश मानिले, पुछरे नटकी गले, कृष्णवर्ण पुछ देखागला एवं विनता कद्रु का दासी होगले। यार पृष्ठभाग आउ एक कहानी अच्छी। कद्रुंकर दासी होगापाई विनतांकर जे ज्येष्ठ पुत्र अरुण तांको अभिशाप देते। जिते अरुण पूर्ण रूप से पिला हो नथिले, विनता ताको फटेदेले अंडा को, कहले माँ तू मते पूर्णांग शरीर दे पार्लुनी, मु तुमको अभिशाप दौची तमे कद्रुंकर दासी होइकि रुह। तो ये प्रकार भी प्रमाण अच्छी। महाराज जन्मजय यज्ञ करने पूर्व कद्रु पिला मानक अभिशाप देइचंती तमे जन्मजय यज्ञ पड़ी पाउंस हम। ये परस्पर विरोधात्मक तथ्य। शेष में कौन होती गरुड़ जन्म होती एवं विनता को उद्धार करने सी सर्प मान शत्रुता करती। शत्रुता पछरे विनतांकर इंगित रही, निर्देश रही, परस्पर शत्रुता होती एवं गरुड़ को खाई जाइए सर्प मान को। शेष में केमिति मित्रता होती तो बहुत बड़ प्रसंग। या पर आलोचना करिया। मुझे मोर संक्षिप्त मत रखिली, मोर तो हुए तो मत रखिबार भूल होइतिबो, आम विद्वान मैंने तापर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मु निवेदन करी इंजीनियर सुभाष कर महोदय को सी कहे पक्ष रखिए। आज जो ये विराट संघर्ष चली आदिर नुहे, आबहमान काल जो संघर्ष चली परवर्ती अवस्था भीतर किछिटा मित्रता होती। ये जो नाग गरुड़ एवं सर्प मान भितर जो प्रबल भाव जो संघर्ष होती ता पथरे मु निश्चित भाव में कहि सर्पमाता नागमाता कद्रु ही दायी। आज आलोच्य प्रसंग
आमेମାନେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବା ଯେ ଯେଉଁ କଦ୍ରୁଙ୍କର କଦର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମ ରହିଛି ସେ କର୍ମ ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି ଏ ସର୍ପ ଆଉ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ପଛରେ କଦ୍ରୁ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଯଦି ତାହା ବାସ୍ତବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମା ହୋଇକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୁପଥକୁ ଉସ୍କାଇବା ତାହା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? ହଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଦୁଇ ମା ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଦୁଇ ମା ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ କଥା ବିନତା ଆଜି ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଲେ ଯେ ନାଗମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଖାଇଯାଅ। ତେଣୁ ଏଭଳି କଥା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? ପକ୍ଷୀ ଆଉ ସର୍ପ এই ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇ ପତ୍ନୀ କଦ୍ରୁ ଆଉ ବିନତା, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭଉଣୀ, ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱଭାବ ସଦ୍ଭାବ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶପଥଣୀ ହେବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କାହାକୁ ଦାସୀ ଭାବରେ ପାଇବ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀକୂଳ ଏବଂ ସର୍ପକୂଳଙ୍କର ବିନାଶ ଘଟିଛି, ସର୍ପକୂଳଙ୍କର, ସେଥିରେ ମୁଁ ବିନତା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିବି। କଥା ଉଠୁଛି କାଠ କଏ କିଏ ହାଣୁଛି ନା ମୋରି ଭାଇ ମୋତେ ହାଣୁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପଶିଗଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଜ୍ଞାନତା, ଗୋଟାଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ। ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକରି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେଇଯିବି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଚାଷୀ କରି ରଖିବି, ସେତିକିରେ କଥା ସରିଯାଇନଥିଲା। କୁମାତା କେବେ ଜାଗ୍ରତ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ପଠେଇଲେ କ'ଣ ନା ଉଚ୍ଚ ଅସ୍ତ୍ରର ଲାଞ୍ଜରେ ଯାଇକରି ଓହଳି ପଡ଼ିକରି ଦେଖି ସାରିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଣିଷ କେତେ ବାଟ ଯାଇପାରେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଧ୍ୱଂସକୁ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇ କଦ୍ରୁମାତା ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଏବଂ ସର୍ପ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟୀ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। କଦ୍ରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା ଉଠିଲା ଯେ ମୁଁ ବିନତାଙ୍କୁ ଦାସୀ କରେଇବି, ଏଇଥିପାଇଁ କଦ୍ରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ କୁଟିଳ ସ୍ୱଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଏକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ କଥା, ଯେଉଁ କଥାରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ବିନତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ବିନତା ହୁଏତ ଯେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଡ଼େଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କଦ୍ରୁଙ୍କ କଥାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଛନ୍ତି ଓ କଦ୍ରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଉଛେଇ ସବା ଅଶ୍ୱର ପୁଚ୍ଛର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ଏ ରଙ୍ଗ ପଚାରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱର ରଙ୍ଗ ଧଳା କି କଳା, ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟର୍ଥ କଥାରେ ମନୋନିବେଶ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ କଥାକୁ, ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ସତ୍ୟର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯେଉଁ କଦର୍ଯ୍ୟ କାମ କଲେ ଓ ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶିଂସା ପରାୟଣ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ବିନତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଓ ଏ ଶତ୍ରୁତାର ମୂଳ ଦୁଆରେ କେବଳ କଦ୍ରୁଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ପାଉଛି। କଶ୍ୟପ ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମରିଚି, ମରିଚିଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କଶ୍ୟପ। କଶ୍ୟପ ଋଷି ତାଙ୍କର 13 ଜଣ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିତି, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦିତି। ଦିତି ହେଉଛନ୍ତି ଅସୁରମାନଙ୍କର ମା, ଅଦିତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ମା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଦ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ପକୂଳର ଜନନୀ, ଆଉ ବିନତା ହେଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀକୂଳର ଜନନୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ପକୂଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଛି ପକ୍ଷୀକୂଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କୂଳ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷଙ୍କର କନ୍ୟା, ଦକ୍ଷଙ୍କର 60 କନ୍ୟା। 60 କନ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ଯେଉଁ 2 କନ୍ୟା କଶ୍ୟପଙ୍କ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଭାବରେ, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କୁଟିଳ ସ୍ୱଭାବ, କଦ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି କୁଟିଳ ସ୍ୱଭାବ, କିନ୍ତୁ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛନ୍ତି ବିନତା। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ସେ ଜନନୀ, ତୁମର ଭଗିନୀ ହେଉଛନ୍ତି କଦ୍ରୁ। ନାଇଁ, ସହିଲେନି ନା, ସହିଲେ କି? ଏଇଭଳିଆ ଭାବ ଆସୁଛି। ଆମେ 4ଟି ମା କଥା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଦିତିଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ଗୋଟିଏ ମା ଦେବତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ମା ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସିଏ 2 ଜଣଙ୍କ ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଥି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସର୍ପକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଜଣେ ପକ୍ଷୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଏମାନଙ୍କ ବି ପଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ 2, 4 ପତ୍ନୀ, ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କର ପଡ଼ୁନି। ଇଏ ନ ପଡ଼ିବାର ମୂଳରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୋ ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ବୁଝେଇଦେବେ। ଏ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଅଛି, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଅମୃତ ବାହାରିଲା, ଏ 2 ଭାଇ ପିଟାପିଟି ହେଲେ, କିଏ ଅସୁର ଆଉ ଦାନବ।
ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଭିତରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ରବ ଅସ୍ତ୍ର ବାହାରିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାଜି ପଡ଼ିଲା। ଏ ଅସ୍ତ୍ରର ପୁଚ୍ଛ ଦେଖିବାକୁ କେମିତିଆ? ତ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସତ୍ୟରେ କାଳିମା ଲିପି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଦୋଷ ଦେବେ, ନା ଯିଏ ସତ୍ୟରେ କାଳିମା ଲେପ ହେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେ? କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ? ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା, ସେଇ ଅମୃତର ଲୋଭ। ସେଇ ଅମୃତକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦୁଇଥର ସଂଘର୍ଷ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ସଂଘର୍ଷ ଅମୃତ ବାହାରିବା ପରେ ପରେ ଦୈତ୍ୟ ଅଦିତି ଅତିଥିଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ। ସେଇ ଅମୃତ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେଲା କ'ଣ ନା ପାଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଦ୍ରୁ ଦାୟୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବିନେତା ଦାୟୀ, ତାର ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପଛରେ କହିବା କଥା ଆମେ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅମୃତ। ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ମା ପୁଅକୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ, ଯେଉଁ ଦୈତ୍ୟରୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଅମରତ୍ୱକୁ, ସେଇ ଅମୃତକୁ ଆଣିକରି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆଣିଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରପୋଜେସ୍ ଗଡ୍ ଡିସ୍ପୋଜେସ୍, ଇନ୍ଦ୍ର ନେଇକରି ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଗଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶତ୍ରୁତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମିତ୍ରତା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶତ୍ରୁତା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି। ଗଛ ଗରୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସାପମାନଙ୍କ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା ସରିନି। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସରିଯାଇଛି, ଦୁଇ ମା ଯେଉଁଠୁ ଶତ୍ରୁତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପରିଦୃଶ୍ୟମାନତା ନାହିଁ। ବିନୀତ ଭାବ, ଯଦି ଆମେ ବିନତାଙ୍କୁ ବିନୀତ ଭାବରେ ନେବା, ମାନସ ଭାଇ ବିନୀତ ଭାବରେ ନେଲେ, ଯଦି ସେଦିନ ଯେଉଁ କଥାଟା ହେଲା ପରସ୍ପର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, କଦ୍ରୁ ଆଉ ବିନତା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି ହେଲା, ସର୍ପ ମାନେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବ ଅଶ୍ୱର ଲାଞ୍ଜରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟା ସେଇଠି ରଖିଦେଇ ନିଜେ ସହି ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ବିନୀତ ଭାବ ଯଦି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, ନିଜକୁ ସହି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା ନା। ଏକଦମ ସିଏ ତ ବିନୀତ ଭାବରେ ନେଲେନି, ଆମେ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛୁ, ଏଥିପାଇଁ କଦ୍ରୁ ହିଁ ଦାୟୀ। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏପଟେ ଉସ୍କେଇ ଦେଲେ ଯେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ କଦ୍ରୁ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା ତ କଲେ। ସେ ଯେଉଁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ୟାକୁ ଦାସୀ ରୂପରେ ବରଣ କରିବି, ସେ ଯଦି ବିନତା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାନ୍ତେ, ତା ନିକଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେ ପୁଚ୍ଛକୁ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏ ଦୂରରୁ ସତ୍ୟ ମାନେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ନେଲେ। ବିନତା ଦୂରରୁ ଦେଖିଦେଲେ ଏଇଟା ହୁଏତ ସତ୍ୟ ହେଇପାରେ, ସେ ଯେ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସତ୍ୟର ନିକଟତର ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଜିଜ୍ଞାସା। ବିନତା ତ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବା ଅଶ୍ଵ ହେଉଛି ସଫେଦ ଧଳା ବୋଲି। ତାଙ୍କ ଠିକ ସେ ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ନିକଟତର ହେଇଥାନ୍ତେ, ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ନା ପଛରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଛି ଅଶ୍ଵ। ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ କଦ୍ରୁ କଳଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛୁ, କଳଙ୍କିତ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ଆଜି ସର୍ପକୂଳ ଆଉ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା। ଯାହା କହିଲେ ବିନତା ଯେତେବେଳେ ଦାସୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାଶ୍ୟପ ଦୁଃଖିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନା କଥାକୁ ଆପଣ ଭ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ରହୁଛି ପୂର୍ବ କଥା, ଇଏ ଦାସୀ ହେଲା ପରେ ଅଣ୍ଡା ଆସିନି, କାହିଁକି ଅରୁଣଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ଇଏ ଦାସୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଦ୍ରୁ ଆଉ ବିନତା ଇଏ ଯେମିତି ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି ହେବେ ଯେ ଇଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ଦୋଷୀ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଦି ମା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କଦ୍ରୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲେ, ଯେଉଁ କାଳିମା ବୋଳି ଦେଲେ, ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ପରଳ ଢାଳି ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଦଲ ଢାଙ୍କୁଣି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସତ୍ୟ ପଛରେ ଯଦି ବିନତା ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାନ୍ତେ। ସତ୍ୟକୁ ନ ଜାଣିକିରି ଏକ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଜ୍ଞାତ କାରଣରୁ ସେ ଏକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପରେ ବୁଝି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ହଁ ମାନି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହେଇଥିବ ତାର ସବୁ ତ ଧଳା କିନ୍ତୁ ପୁଛଟା କଳା ହେଇଥାଇପାରେ, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତାକୁ ସହି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ସରଳତା, ବିନୀତରୁ ବିନୀତ ହମ୍ବଲନେସ୍, ସେ ଏତେ ସରଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ସେ ନିଜର ଭଉଣୀ, ପୁଣି ଯାହା ମାନେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ନିଜର। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭୋଗିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମା ବସିକରି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ, ଆମକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସାର୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ଦୁଇଟା ମା ବସିକରି ଚିନ୍ତା କରୁ
ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଏକଥା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ବିନୀତ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ଯିଏ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାର କିଛି ଖରାପ ଭାବି ନାହିଁ କେବଳ ସେ ତା ପିଲା ଭିତରେ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ଅଭିଶାପ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନିଜର ପୁଅ ବିଫୋର ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ ହେଇଗଲା ତାର ଅଭିଶାପ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ତା ନାହିଁ ପୁଅର ଫଳ ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କାରଣ ଗରୁଡ଼ ଜନ୍ମ ନେବ ଗରୁଡ଼କୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେବ ସେ ସାଧାରଣ ମା ହେଇପାରେ ନା ଅରୁଣ ତ ଅଲଗା କଥା ଗରୁଡ଼ ଭଳି ପକ୍ଷୀକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେବ ଦେବ ପକ୍ଷୀକୁ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା ହୁଏତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନମ୍ରତା ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ର ହେଇକି ତାର ଯେଉଁ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ତା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ତାର ଆଧାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ସେଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବେ ବିନୀତ ଭାବ ଗୋଟେ ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ଦେବ କି ଗୋଟେ ବିନୀତ ଭାବ ଯଦି ସେଇ ବିନୀତ ଭାବ ଯଦି ରଖିଥିଲା ତାର ନିଜର ଭାବରେ ଜାଣୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେବଦୂତ ଜନ୍ମ ଦେବି ଗରୁଡ଼ ଭଳି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଏକ ଦେବଦୂତକୁ ଜନ୍ମ ଦେବି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଂଶ ବୁଡ଼େଇବାକୁ ଏଭଳିଆ କର୍ମ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା କୋଉ ବଂଶ କାହାର କିଏ ବୁଡ଼େଇଛି ଇଏ କଥାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଆଣନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ଆସୁଛି ଇଏ ଦେବ ଯୋଗୀ ଦେବ ଉପଯୋଗୀ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ କରି ଏକଥା ବିନୀତା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ଦେବଲୋକକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅମୃତକୁ ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି ଅମୃତକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଅମୃତକୁ ଫେରେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜଗିଥିବା ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରି ଏସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ନିଧନ କରିଛନ୍ତି କୁବେରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ନିଜର ତପସ୍ୟା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେ ବାହନ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନକୁ ବିନତା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗରୁଡ଼ ତାଙ୍କର ବାହନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଆଲୋଚନା ଟିକେ କାହିଁକି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ବିନତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଗରୁଡ଼ ଜନ୍ମ ହେବେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଠି ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ବାହନ ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ ଜନ୍ମ ନେବେ ସେ ଗର୍ଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଭଳି ଗର୍ଭ ଏକ ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି ବିନତା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାଣିନଥାଇ ପାରନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କର ସେ ବାହନ ହେବେ ତାଙ୍କର ସେ ପରାକ୍ରମ ହୁଏତ ଦେଖିନଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ପାଖରେ ମା ତାର ହୃଦୟର ବେଦନାକୁ କହୁଛି କ'ଣ ବେଦନା ନା ମୁଁ ଦାସୀ ଭାବରେ ଜୀବନ କଟେଇଛି ତାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତାର ଯେଉଁ ପରିତାପ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ପୁଅ ପାଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଭିତରେ ଥିବା ସଂଜାତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଶଙ୍କାକୁ ସଙ୍କଟକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଜଣକ ହେଉଛି ନିଜର ପୁତ୍ର ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି ଜାଗରିତ ସେ ଯେଉଁ ହିଂସା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ତାର କୁଳାୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି ସେ ହିଂସାଟା କ'ଣ କଦ୍ରୁଙ୍କର କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେଠି ଦେଖାଯାଉନି କି କଦ୍ରୁ କରିଥିବା କର୍ମଟା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ହିଂସା ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉନି କି କଦ୍ରୁ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ବିନତା ମୁଁ ତ ସେ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ବିନତାକୁ ଦୋଷୀ କାହିଁ କହିବେ ଶତ୍ରୁତା ପଛରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି କଦ୍ରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ କଲେ ମୋର କହିବା କଥା ଶୁଣି ସାରନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବେ ଯେଉଁ କଥାଟି ବିନତା କଲେ ବିନତା ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନ କହିଥିଲେ କଦ୍ରୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ କି ଗରୁଡ଼ କ'ଣ ତାହା ଶୁଣିଥାନ୍ତେ କି ତା ବୁଝିଥାନ୍ତେ କି ତା ଦେଖିଥାନ୍ତେ କି ମୋର କହିବା କଥା ବିନତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପାଖରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେ ସର୍ପକୂଳ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଉପକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ସର୍ପକୂଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ଆସିବେ ଏବଂ କର୍ମର ପ୍ରତିଫଳନ ରୂପ ସେଠି ପ୍ରକାଶ ବଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଆସିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା ଆସିଛି ମୋର କଥା ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତା ପଛରେ କହୁଛି ବିନତା ଏ କଥା ଯଦି ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ନ କହିଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତା ପଛର ସତ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତା ପଛରେ ଲୁକାୟିତ ସତ୍ୟକୁ ଟିକେ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ଅରୁଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ମାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଆ ହେବ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେବ ତୋର ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବ ସେ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ
ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମାର ଯେତେବେଳେ ଦାସତ୍ୱ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ ପୁଅ ଯେ ସେ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲା ତା ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା, ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ମାର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଅଶ୍ରୁର ଧାର ଗୁଡ଼ା ଗାଲ ଉପରେ ଦେଇ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପଚାରୁଥିଲା, ମା ୟାର ଉପାୟ କ'ଣ, କେଉଁଠୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, କେମିତି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା କହ। ତେଣୁ ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଖାଇବା ତ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକର ସମ୍ପର୍କ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଦୁ ଆଉ ତାର ସନ୍ତାନ ଯେଉଁ ନାଗ ସନ୍ତାନ ସାପମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଲା, କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ସେଥିରେ କୁହ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦିପାଦ ଚାଲିଗଲେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନରେ ବିଷ ଥାଏ ସେ ବିଷରୁ କେବେ ଅମୃତ ବାହାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅମୃତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ କହିନଥିଲା କି ବିନତା ତାକୁ କହିନଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ୟାକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଜଣାଯାଉଥିଲା, ଏହାର ସତ୍ୟ ହେଇକରି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଗରୁଡ଼ ତାର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଥିଲା। ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଏଠି ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଆକୁ ପୁଅ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଏହା ଲୌକିକ ମତରେ ସମାଜ ପାଇଁ କେତେ ଉପଯୋଗୀ। ଆଉ ଯେହେତୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କାହାର କଦୃକୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ଯେଉଁ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସେ ତାର ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଜଣେ ସମାଜ ପାଇଁ ଏତିକି ବେଳେ କ'ଣ ଉପଦେଶ ବାଢ଼ିବ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ବିନୀତ ସ୍ୱଭାବ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ ଉପକାରରେ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ ଏଥିରେ এইপাই কি আপনার টিকে কাউন্টর কলি সেপাই যে কোণ আপনার মতো টিকে ইয়ার উত্তর দেবে কি আপনার ধর্ম হচ্ছে কাউন্টর করিবা নাই সুন্দর কথাটি আপনার কହୁଛନ୍ତି সুভাষ বাবু যে কথাটি কহিলে ভালো কথাটি কহিলে গোটে সর্তরে মিলামিশা হুয়ে গরুড় প্রথম স্থানে মিলামিশা করিয়া পাই উদ্যম করছেন মা কথারে সে প্ররোচিত হই যুদ্ধ করিয়া পাই চাহি নাহান্তি শত্রুতা চাহি নাহান্তি এবং মা যদি দাসী হয়েছেন ইয়ে দাসী পুত্র হয়েছেন সেপাই এক দুঃখ নাই সে পচারিছেন কোণ কলে আপনার সন্তুষ্ট হবে প্রথমত একা ভ্রমরে তুমি মো মা পকাইছ অসত্যরে পকাইছ তথাপি সত্য কোণ সে গোটে সত্য করছেন মানে অমৃত দেব গরুড় মনে মনে বিচার কলে অমৃত শব্দর অর্থ তাকে জনা নাই ন অমৃত এটি অমৃত যে মৃত্যুর কামনা করুচি সে ফের অমৃত মাগুচি যে বিশ্বকু রখিছি সে বি অমৃত মাগুচি যে কূটকপটକୁ ରଖିଛି ସେ ସରଳ ରେଖାକୁ ମାଗୁଛି ଏଇଟା ସେ ବିଚାର କଲେ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ପକୂଳ ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି କଦ୍ରୁ କଦ୍ରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଜନ୍ମଜୟ ଯଜ୍ଞରେ ପଡ଼ିକି ମରିବ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଷ ଅଛି ସିଏ ଅମୃତ ନେଇ କ'ଣ କରିବ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତ ଖାଲି ବିଷ ଅଛି ଏବଂ ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କରି ବଂଶର ଜନ୍ମ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେ ତାଙ୍କରି ବଂଶର ଜନ୍ମ এবং আହୁରି বিচার কলে এମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅମୃତର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତେବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଅମୃତ ମାଗିବା ପଛରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଯାହା ଗରୁଡ଼ ବୁଝିପାରିଲେ ତଥାପି ସେ ମା ଉଭୟଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅସମ୍ମାନ କରିନାହାନ୍ତି କଦ୍ରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଅମୃତ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମୃତ ଇନ୍ଦ୍ର ନେଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଗରୁଡ଼ କ'ଣ ନେଇ ଗରୁଡ଼ ତ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଅଛି ୟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗରୁଡ଼ ଜିତିଲେ ମାନସ ଭାଇଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଏତିକି ଏଇ କଥା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କଲି ବା ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲି ଯେ ସେଦିନ ଆମର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ନାଗ ଆଉ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ କିଏ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ ଆମେ କଦ୍ରୁକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରୁଛୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ସେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ବହୁ ପରେ ସେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଗରୁଡ଼ ଜିତିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାହନ ରୂପରେ ନିଜର ବାହନ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଉପରେ ଆଜି ତର୍କ ରଖୁଛେ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ କିଏ ଆମେ ଯେତିକି କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଗୋଟେ ମା ତା ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମରେ ପ୍ରେରଣ କରୁଛି ଓ ତାକୁ ଧମକଉଛି ଯେ ତମେ ଯଦି ଏଇ କଥାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ ତମେ ଯଦି ଅଶ୍ୱ ପଛରେ ଗୁଡ଼େଇ ନ ହେଇକି ତାକୁ ଧଳାକୁ କଳା ନ କରିବ ତାହେଲେ ତମେ ସେ ଜନ୍ମଜୟର ସର୍ପଯଜ୍ଞରେ ପଡ଼ିକି ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଆର ଚରିତ୍ର ଭିତରୁ ମାଆଠୁ ଏ କଥା ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ଆମର କଥା ରହିଯାଇଛି ଅମୃତ ସନ୍ଧାନରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ କଦ୍ରୁ କହିଛନ୍ତି ଅମୃତ ନେଇ ଆସିଲେ ତୁମ ମାଆକୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବି ଅମୃତ ଆଣିଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ନେଇଛନ୍ତି ମାଆକୁ ମୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ସର୍ପ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଶତ୍ରୁତାର ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ଏହାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି
ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ବେଦନା ଅଛି, ଦାସିତ୍ୱର ଯେଉଁ ବେଦନା ଅଛି, ସେହି ବେଦନାରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ମହର୍ଷି। ଗରୁଡ଼ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଦାସତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି କିଏ ହସେ? ନାଇଁ ହସି ନାହାନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ବିନତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ସେ କଥା କରିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଭିତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗରୁଡ଼ ସେ କଥା ଚାହିଁଥିଲେ କାହିଁକି ଅମୃତ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତେ? ଯେଉଁ କଦ୍ରୁଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଯେ କଦ୍ରୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟରେ ହଉ ପଛେ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ କାଳିମା ଓଳି ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ରହିଛି ମୁଁ ଅମୃତ ପାଇବି। ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ଗରୁଡ଼ ଯଥୋଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନି। ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତା ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଅମୃତ ଅଛି ସେଠି ଗରୁଡ଼ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ଯଦି ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ସେ ଫେରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ଅମୃତ ଆସିପାରିବନି, ସିଏ ଚାଲି ଯାଇଥିବ, ଏପଟରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋର ଦାସତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦଟା ଏଠି ଅଛି। ଚକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଚକ୍ରାନ୍ତ ଇଏ ଯଦି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଅମୃତ ପୁଣି ଆସିଲା ନା। ନା ନା ସିଏ କ'ଣ ଗଲେ ମରିଯିବେ। ୟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦକ୍ଷତା ସେ ତାର ଜିତିଗଲେ। ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି, ସେ ନେଇ ଆସିଲେ। ଚକ୍ରାନ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା? ଗରୁଡ଼କୁ ସେଠିକି ପଠେଇକି ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚକ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କଦ୍ରୁ। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ଗୁଡ଼ାକୁ ପଠେଇକିରି ସର୍ପଯଜ୍ଞରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ବାଟ ତିଆରି କଲେ। କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ମାନସିକତା ହେଇପାରେ କଦ୍ରୁ କଦର୍ଯ୍ୟ, କେତେ ଭୟଙ୍କର ମା ସେ ହେଇଥିବେ। କଦ୍ରୁ ତାହେଲେ ତ କଦ୍ରୁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ସାଂଘାତିକ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିନତା। କାରଣ ଆପଣ ଅମୃତ କଳସ ଆଣିବା ସୁଭାଷ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କଦ୍ରୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦାୟୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କଦର୍ଯ୍ୟ ମାନସିକତା ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ମାନସିକତା ହଉଛି ବିନତାଙ୍କର କିଭଳି କଦର୍ଯ୍ୟ ମାନସିକତା। ଜଣେ ମା କଶ୍ୟପ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ କଦ୍ରୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ପକୂଳ ବି ତାର ପୁତ୍ର ଭଳି, ପକ୍ଷୀ କୂଳ ଯେଭଳି ତାର ସନ୍ତାନ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସର୍ପକୂଳ ବି ତାର ସନ୍ତାନ। ଗୋଟେ ମା କେବେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯଦି ସେ ତିଆରି କଲା କିଏ? ସେ ତିଆରି କଲା କିଏ? ସେ ନାଇଁ ତିଆରି କରିଛି ବିନୋଦା। କେମିତି ତିଆରି କରିବ? ଜଣକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇକି ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ କହିଲେ, ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଅପରାଧ କରିଥିଲା ବିନତା, କୋଉଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ତାର ଦାସିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିଲା? ଇଏ ଗୋଟେ ଛଳନାକାରୀ ସନ୍ତାନ, ଏକ ମାର ସନ୍ତାନ, ତା ପ୍ରତି ଦୟା ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଚଞ୍ଚକତା ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି କଦ୍ରୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଚଞ୍ଚକତା ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବିନତା କମ୍ ଚଞ୍ଚକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିନତା ସରଳ ହେଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଇପାରେ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର, ପରୋକ୍ଷରେ ହଳାହଳ ବିଷ ତିଆରି କରି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ବିନାଶ ଘଟିଥାଏ। ମା ତା ପୁଅ ଆଗରେ ତା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, କେବେ କହିନି ଯେ ତୁ ମାରିଦିଏ ବୋଲି। ଗରୁଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହୋଇକି ମା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଟିକେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ କହିଲେ ମା ନିକଟରେ ପୁତ୍ର ତାର ବେଦନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ବେଦନା କରୁଛନ୍ତି, ମା ତାକୁ ଶୁଣିଲେ। ସେଇଭଳି କିଛି ନାଗମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବେଦନା ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କଦ୍ରୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ମା ଆମକୁ ସେ କାମରେ ପଠାନି, ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଅସତ୍ୟ କରିପାରିବୁନି। ପରିଣାମ ସିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରିଣାମ ଏଠି ବର ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରୁକ୍ଷ କଥାଟି ଅଛି। ସେ ରୁକ୍ଷ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ମାତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ, କାରଣ ପିତା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଏ ଟାଣ, ସେଇ ଛେଲ ହେ ସାମ୍ୟ ପ୍ରାଣ। ଆମେ ଏଇ କଥା ଏଠି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରୁଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲେ, ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହଁ, ସିଏ କଦ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରିନାହାନ୍ତି। କଦ୍ରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ ହେଇପାରେ, କ'ଣ କଲେ ତୁ ଖୁସି ହେଇଯିବୁ ମା, ତ ଯେଉଁ ଭିତରେ ତୋର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ ଶକ୍ତି ହେଉଛି, ତ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୱାଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଟା କେମିତି ପ୍ରଶମିତ ହେବ? ତା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ଅମୃତ ପାଇବି, ସେ ଅମୃତ ପାଇବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ, ଅମୃତ ପାଇଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ଓ ଇଏ ଯଦି ଅମୃତ ନ ଆଣିପାରୁଛି ଇଏ ସେଠି ମରିବ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଇଏ ଭଉଣୀ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରୁଡ଼ ତାଙ୍କ ମାଠୁ ବରଦାନ ପାଇଲେ, ଆଜ୍ଞା,
ଏବଂ ନାଗମାନେ ସର୍ପଙ୍କଠୁ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ ପାଇଲେ। ତମେ ଜନ୍ମଦେହ ଯୋଗରେ ପଡ଼ି ମରିବ। ମା ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ ଫେର କଦ୍ରୁ କହୁଛନ୍ତି ଅମୃତ ଆଣ ମୁଁ ମଲା ପିଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବି। ବଞ୍ଚେଇବି। ଇଏ କଥାଟା ମତେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଅଭିଶାପ ଦଉଛନ୍ତି ଆଡେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସେ ଯେତେବେଳେ ମା ହେଇଥିବ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ କୋଉ ମାନସିକତାରେ ସେ ଥିଲେ, କୋଉ ମାନସିକତାରେ ଏକ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ସେ ନିଜର ଭଉଣୀର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ପିଲାଙ୍କର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ପୁତ୍ରଟାର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ବି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ମାନସିକତାକୁ ସଂସାର ନେଇ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ ରହିଛନ୍ତି। କରୁନି। ନାଇଁ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ବି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯାଇକି ତୁ ନାଗ କୂଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କର, ସର୍ପ କୂଳକୁ, କୋଉଠି ପ୍ରମାଣ ବି ନାହିଁ। ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିଲେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଗୋଟେ ମାନେ ଗରୁଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ବିନତାଙ୍କର ବିନତି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଦେଖିବି ମତେ ଯିଏ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇଛି, ଘଟଣା ଘଟେଇଛି, ସେ କୂଳର ବିନାଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି ଶାସ୍ତ୍ରରେ? ମୁଁ କାହିଁ ଶୁଣି ନାହିଁ, ଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କଦ୍ରୁ ଓ ବିନତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଂଶଚରିତରେ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ମହାଭାରତରେ ବି ଅଛି। ମହାଭାରତରେ ବି ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଯିଏ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ହସ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିନତା କୋଉଠି ନିବେଦନ କରି କହିଛନ୍ତି କି ହେ ଗରୁଡ଼ ତମେ ସର୍ପକୂଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ, ଏ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି କି? ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଶୋଧ ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଟା କଥା ମତେ ଦାସୀ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ କର କର। ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କର। ଦମନ ମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହେଁ। ସେ ଦମନ କରିବାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣ, ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେୟା ଭାବୁଛି। ନାଇଁ ସର୍ପକୂଳକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ମହୋତ୍ସବ। ଦମନ ମାନେ ତ ନାଶ ନୁହଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗରୁଡର ଶକ୍ତି ଆପଣ ଥିଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଗରୁଡର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗରୁଡକୁ ଯେତେବେଳେ ହରେଇକିରି ନେଇ ଆସି ପାରିଲା, ସେ ହଜାରଟା ନାଗକୁ କଣ ହରେଇ ଦେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା? ମାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା? କରବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନହେଲେ ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ ସର୍ପକୂଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିନଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି କଥାଟା ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ସେଇଆ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନାଗଫାସ ବନ୍ଧନରେ ପଇଲେ କେମିତି ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ? ସେଇ ସର୍ପକୂଳ ଆସିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ? ଆପଣ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ହସ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି? କୋଉଠି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ପକୂଳ ଗୋଟିଏ ହେଇକି ଆସିନଥାନ୍ତେ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ସର୍ପକୂଳର ବିନାଶ ଘଟିଥାନ୍ତା। ଅନନ୍ତ ନାଗ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏପଟରେ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ କି ପ୍ରକୁର, କି ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ। ଯଦି ମା ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱେଷ ଥାନ୍ତା, ଡିଭିଜନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାନ୍ତା, ଇଚ୍ଛା ଥାନ୍ତା, ସେ ଅନେକ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ମିଳନ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଦ୍ରୁଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ବିଷ ହିଁ ଭରି ରହିଥିଲା। ସେଦିନ ବାସୁକୀଙ୍କର କଥାରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ ନା, ଯଦି ସେଇଦିନ ବି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ। ଅଭିଶାପ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ତୁମେ ହିଁ ଯାଅ ମର। ଯେମିତି ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲା ଅଧର୍ମ ନ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ସତ୍ୟର ହେଉ ଜୟ, ଏଠି ମଧ୍ୟ କହିଲା ତୁମେ ଯାଅ ମରିବ। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା। ବି ୟାକୁ କହିପାରିବେନି, ବିମାତା ଖରାପ କହିପାରିବେନି, ମାତା ହିଁ ଖରାପ। ଯୋଉ ଇତିହାସ ଅଛି କୁମାତା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଠି କୁମାତା ସମ୍ଭବ, ବିମାତା ବି ସମ୍ଭବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଦ୍ରୁ। ସୁଭାଷ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଧାରେ ରଖିଦେଲେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିବେ। ଅନନ୍ତ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେଠି ତ ଗରୁଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ସର୍ପ ଭୟଭୀତ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବେକରେ ବାସୁକୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ଗରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଗରୁଡ଼ ଆଉ ସର୍ପଙ୍କ ଯୋଉ ବିବାଦ, ଇଏ ସାଧାରଣ ସର୍ପ ନା ସେଇ ଯୋଉ ବାସୁକୀ ଆଉ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ପ? ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଚେତନାର ତୃତୀୟ ସ୍ତରର ଜିନିଷ। ଶିବ ଯୋଉ ସର୍ପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର, ଭିତରକୁ ନେବି ନାହିଁ, ବାହାରେ ରଖିଛି। ଅନନ୍ତ ଉପରେ ଯୋଉ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନାଗ, ଅନନ୍ତ ନାଗ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଶେଷ ନାଗ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଂଶ। ସେଥିରେ କିଛି କାଳିମା ନାହିଁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଜିନିଷ, ଯାହାକୁ ଧରିକିରି ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ପଙ୍କ କଥା ଦେଖୁଛୁ, ସେ ସର୍ପ ହେଉଛି କ'ଣ? କାମନା, ବାସନା, ମଦ, ମୋକ୍ଷ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଯୋଉ ଦଶ ଅବତାର। ଯୋଉ ଦଶାନନଙ୍କର ହତ୍ୟା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସୁକଥା ଶୁଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ଅର୍ଡିନାରୀ ସର୍ପ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ପ ଚେତନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ସର୍ପ। ସର୍ପ କୋଉଠି ଅଛି ନା, ସିଏ ସର୍ପ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସର୍ପ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଆମରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି। ବିଚାରରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବିକାର ଅଛି, ଇଏ ସାଧାରଣ ସର୍ପ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତମୟ ଚେତନା। ଏ ଅମୃତମୟ ଚେତନା ଏ ସର୍ପଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି। ତ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ତ ଦୁଇଟା ସର୍ପ କହିଲେ, ଗୋଟେ ବେକରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ପ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ
ଯମୁନା ଭିତରେ ସର୍ପ ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାଳିଅ ଦଳନ କାଳିଆ ଦଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସର୍ପ ପଦ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗରୁଡ଼ ଆଉ ସର୍ପଙ୍କର ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି, ଇଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ସର୍ପ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଅତି ନିମ୍ନ ମାନର ସର୍ପ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେବେ। କାରଣ ଗରୁଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଉଚ୍ଚ ଚେତନାର ଜଣେ ସାଧକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚେତନାର ଯେଉଁମାନେ ସର୍ପ ସେମାନେ କାହାର ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରିପୁ ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କୁଟିଳ, ଏମାନେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣା, ଏମାନେ କପଟି, ଏମାନେ ଛଦ୍ରୀ, ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ପ ଏବଂ ନିଜର ଚେତନା, ନିଜର ଦିବ୍ୟତ୍ୱ, ନିଜର ଅମୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼। ଇଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ସର୍ପକୂଳ ଆଉ ପକ୍ଷୀକୂଳ ଏଇ ଦୁଇ କୂଳରେ ଯଦି ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମା ବିନତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଯେଉଁ କଥାଟିକି ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ ସର୍ପକୂଳର ବିନାଶ ପାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସର୍ପ ଆଉ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ସର୍ପ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସର୍ପକୂଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା। ଯେତେବେଳେ ସର୍ପକୂଳ ବିନାଶ ହେବାକୁ ବସିବ ବୋଲି କଥା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ଆମେ ଯିବୁ ଏବଂ ଆପଣ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ନାଶ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ଏ ଘଟଣା ପଛରେ କିଏ ଅଛି? ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ବିନତା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୁଲା ବିସ୍ତାର କରିକି ଆରକ୍ତ ନୟନରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଗରୁଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି, ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସର୍ପକୁ ସେ ନାଇଁ, ସେଠି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁକି ଏଭଳି ଏକ ଲୌକିକ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ରାଜା, ସେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଜିମୁତ ବାହନ। ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ ଭକ୍ଷଣ କଲାବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ପକୂଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ? ରାଜା ଜିମୁତ ବାହନ। ସେଇ ଜିମୁତ ବାହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ପକୂଳମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିନତା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଏ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ବା ଏଭଳି ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେଇ କଥା ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଇ ହେଉଛି ମାର ସତୀତ୍ୱ, ଏଇ ହେଉଛି ମାର ବୀରତ୍ୱ। ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ସେ ପଠେଇଥିଲା ଯେ କି ଆସିକରି ଅମୃତ ନେଇକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେବତାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାହନ ହେଇଗଲା। ସେଇଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତ୍ରା କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠଉଛି ମରିବ ଯାଅ। ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କିଏ ଆସୁଛି? ନା ଜିମୁତ ବାହନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଯିଏ କ'ଣ ଦେବତା ମାନେ ଡରି ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇବେ, ବାହନ କରି ବୁଲେଇବେ। ଏଇ ହେଉଛି ମା, ଏଇ ହେଉଛି ମାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏଇ ହେଉଛି ମାର ଶକ୍ତି, ଏଇ ହେଉଛି ମାର ତପସ୍ୟା, ଏଇ ହେଉଛି ମାର ଜ୍ୟୋତି। ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ବିନତା ଦାୟୀ, ବିନତା ଗ୍ରେଟ୍, କଦ୍ରୁ ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ କୁଶ୍ଚିତ। ଆମେ ତ ସେଇ ବିନତା ଦାୟୀ ବୋଲି ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିନତା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସୁକର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବିନତା ଦାୟୀ। କୁକର୍ମରେ କଦ୍ରୁ ନିଜେ ତ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି ନା, ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ କି? କିଏ ରକ୍ଷା କଲା? ଯଦି ଏଇ ଗୋଟେ ଯଦି ଏଭଳି ଏକ ପିଲାକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, କୌଶଲ୍ୟା ମାରିଲେ ନା ରାମ ମାରିଲେ? ରାମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? କୌଶଲ୍ୟା। ମା ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଆଧାର, ତିଆରି କରିଦେଲେ ପିଲା ଯାଇକରି ପୃଥିବୀ। ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଳଟିଏ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋତଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧେୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଧେୟ ଏଠି ମାନେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼। ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ସେ କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ 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 କରି ସର୍ପକୁ ବଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ଖାଉଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ଙ୍କର, ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ସର୍ପର ମା କାନ୍ଦୁଛି, କ୍ରନ୍ଦନରତା ଅଛି। ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବେଳେ ଏ କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ଶୁଭିଛି, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜିମୁତ ବାହନଙ୍କର ବାପା ଆଉ ମା ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଜିମୁତ ବାହନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ବାପା ଆଉ ମା ଅଛନ୍ତି ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ହିଁ କରିବି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର। ବିଦ୍ୟାଧର କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ, ଯେମିତି ସର୍ପ ଜନ୍ମ, ସେଭଳି ବିଦ୍ୟାଧର ଜନ୍ମ।
ଯେଉଁମାନେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଦେବକୂଳ ଏଭଳି ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର। এই ବିଦ୍ୟାଧର ଶୁଣିପାରିଛି କିଏ ନା ଜିମୁତ ବାହନ ଶୁଣିପାରିଛି କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଆସୁଛି ସେ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ ଗପ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାରମ୍ଭ। ଗପଟା ଏଇଠି କଥାଟି ଶେଷ କରିଦିଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପଚାରିଛନ୍ତି ନା ଆଜି ମୋ ପୁଅର ଭାଗ, ମୋ ପୁଅଟି ଶିଶୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ଏବଂ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ କହୁଛି ମା ତୁମେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ମୋ ନାଗକୂଳର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ଯିବି ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଭକ୍ଷକ। ସେଦିନ ବି ସେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ଯାଇକିରି ସେଇ କପଡ଼ାଟି ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ନିଜେ ଜିମୁତ ବାହନ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ଶେଷରେ ଏତେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପରର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସି ନିଜେ ସାପମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଶିଳା ଉପରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗରୁଡ଼ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେନି? କାରଣ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରତିହିଂସା ସେଦିନ ଜାଗରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଟିକାକ ଅଗ୍ନିକଣା ଯେମିତିକା ଗୋଟେ ବଡ଼ ତୁଳାଗଦାକୁ ନାଶ କରିଦିଏ, ସେମିତି ସମସ୍ତ ନାଶ କରିଦେଇଥିଲା ବିନତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ଆମର ଅଛି କଦ୍ରୁ ଆଉ ବିନତା। ସବୁ ମାନେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ସେଇ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ଯେତେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତା ପୁଣି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ସବୁ ଘଟି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ କିଏ? ବିନତା ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ବିନତା ଦାୟୀ? ବିନତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯଥୋଚିତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଲେ ଓ ସେ ପ୍ରୟାସ ସେଥିରେ ଟିକାକ ଅଗ୍ନିକଣା ଗୋଟାଏ ମା ପାଖରୁ 2 ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଲୋକଟେ ଜଣେ ଯଦି ଗରୁଡ଼କୁ ଜନ୍ମ କରିଦେଇ ପାରୁଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱରେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ସେଇଠି ଯୋଉ ମା ଯିଏ କାନ୍ଦିକରି ବୁଲୁଛି, ଦୁର୍ବଳା କାନ୍ଦନ୍ତି, ଅବଳା କାନ୍ଦନ୍ତି, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି ତାର ଅନ୍ୟ କଦ୍ରୁର କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ସେ କେବଳ ତା ଦାସତ୍ୱର ମୁକ୍ତି ଚାହିଁଛି। ଏଠି କଦ୍ରୁର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦାସତ୍ୱର ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇକିରି ସେଇ ନିଜର ସପତ୍ନୀୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରି ଗୋଟେ ବଂଶ ନାଶ କରି ଆଉ ସେସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସେଇ କୂଳ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା ଯିଏ ନାଗକୂଳକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା। ଯୋଉ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼କୁ ବିନାଶ କରିଦେଲେ ନାଗକୂଳ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଯଦି ଜିମୁତ ବାହନ ନ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଂଶ ଗୋଟେ स्वतंत्र भाव ईश्वर सृष्टि टिके जितेबाला बद्ध भूमि को जाऊँच गोटे झाड़ मोर वक्तव्य शेष करी जितेबाला बद्ध भूमि को जाऊँगी किए शंखचूड़ प्रस्तुत होती शंखचूड़ कौन मुझी किंतु जिमुत वाहन कौन ना मुझी कारण मुझे राज्यर राजा ये दायित्व मोर से जो लुगा खंडिक पड़ा शुणु घोड़े परिवर्तित होती समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया हिंसा जोठी थिला तापरे प्रतिहिंसा हिंसा आसी कद्रु ठारू किंतु प्रतिहिंसा आसी नाही से नीरव देखि जाइछि कारण से जानिछि मु जाहा को तयारी करिछि सेटु इतिहास तयारी कद्रुर परिवर्तन होइछि ना कद्रुंकर परिवर्तन होइछि ना बिनतार परिवर्तन होइछि कद्रु निश्चित भाव में परिवर्तन होती जदि आपण तांको कहउचंती जे सी प्रतिहिंसा थिला ना प्रतिहिंसा कद्रु निश्चित भाव में शेष लोकन समस्या शुद्धि परिवर्तन स्वभाव होछि दुष्टा दुष्टा सेतबेले से चिंता कर सुनंतु जिए वंश नाश होबाक जाउची आपण को कथा कहउची जिए परिवर्तन हेइनी ताको पोडी नेइकरी नियारे पोडिले से परिवर्तित हबो जिए परिवर्तित हेइ 24 कैरेट सुन्ना ताको जोउठी पोती देले भी से समान तेणु विनीता होचंती 24 कैरेट गोल्ड ये होचंती एनामेल ताको जेते जहा करिले मध्य हेइ परिबो ना आगे जेतेबेले आसुचंती केवल गरुड़ महाराज परिवर्तित होउचंती तेले प्रथम खेपा दउचंती जिमुत वाहन उपरे से कहउचंती ये की मु साप खाइला बेले से किंकर हुए किंतु मु जेतेबेले जिमुत वाहन को जो साप भाबिकरी ग्रास करिया को जाउची ये तो कहउची आपण तृप्त तो सारे मते खाइ कि आपण तृप्त तो से कहउची जने विद्याधर को मु खाउची से विद्याधर को खाउची गोटे पक्षी परिवर्तित होउची गोटे पक्षी को आपण गरुड़ महाराज बोली स्वीकार करूचंती किंतु गोटे नाग को साप को छुई पाउ सुभाष भाई एकदम सुंदर आलोचना हेची ये आलोचना जिमुत वाहन को पर्यंत आपण आछंती किंतु आम जो प्रश्न रही गरुड़ सर्प मध्य जो शत्रुता अच्छी ता पछरे किए रही बिनता ना कद्रु आपण आपण पक्ष रखिंट आपण भी आपण पक्ष रखिंट
କିନ୍ତୁ ଏ ପକ୍ଷକୁ ସମାଧାନ କିଏ କରିବେ? ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଇଏ ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରି ଆମର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।